प्रमथन्तु न प्रमथन्तु वीरान् न प्रमथन्तु वीरान् एभ्यो येभ्यो तेभ्यो जुहोमि बहुधा तेभ्यो जुहोमि बहुधा तेभ्यो जुहोमि बहुधा घृतेन धृतेन धृतेन मानः प्रजागुम्रीरिषो मानं प्रजागुं रीरिषो मानं प्रजागुं मानः मानः प्रजागुम् मानः प्रजागुं मानः प्रजागुं रीरिषो मोदवीरान् 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 एकः पुरस्ताद्ययिदं बभूव एकपुरस्तान् इदं बभूरा ययिदं बभूव एकपुरस्तान् इदं बभूवा एकपुरस्ता इदं बभूवा एकः पुरस्तादिदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य गोपाः यतो बभूव भुवनस्थगोपाः यतो बभूव भुवनस्थगोपाः भुवनस्य गोपाः भुवनस्य गोपाः भुवनस्य गोपाः यमप्येति भुवनगुं साम्पराये यमयत्य भुवनगं साम्पराये यमनत्ति भुवनगं साम्पराये यमप्येति सम यमप्येति 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 भुवनगुं साम्पराये भुवनगं साम्पराये भुवनगं साम्पराये स नो हविः स नो हविः स नो हविः कृतमिहायुषेत्तु देवः दूतमिहायुष्येन्तु देवः दूत इहायुषेत्तु दूतं इह मिहायिषेतु देह देवः इहादेवः very good. So attu devaha. So attu means let them eat, enjoy, accept. So these are all the alternate sabdas. Now Sivalinga Vare, we heard it the last sloka 2. Om Vasun Rudranadityan ॐ वसून् रुद्रानादित्या ॐ वसून् रुद्रानादित्या Marutoth Sadhyan Rubhun मरुतोत सादान् ऋभुः Sadhyan Marutoth Sadhyan मरुतोत साध्यान् मरुतोत साध्यान् Rubhun Yakshan Gandharvagumscha भून्यक्षान् गन्धर्वागश्च भून्यक्षान् गन्धर्वागश्च Pitruguscha Vishwan पितृगश्च विश्वान् पितृगश्च विश्वान् Rugun Sarpagumscha Angirasaha भृगोन् सर्पागुञ्च गिरसः Angirasotha
मृगोन् सर्पागुंश्चाङ्गिरसोत् अथ सर्वान् घृतगुं हुत्वा अत सर्वान् घृतगम् उत्वा अत सर्वान् घृतगम् उत्वा आयुष्यामहयाम शश्वतु स्वायुष्यामहयाम शश्वत् स्वायुष्यामहयाम शश्वत् विष्णो त्वं नो अन्तमः विष्णो त्वं नो अन्तमः विष्णो त्वं नो अन्तमः कर्म यच्छ सहन्त्या शर्म शर्म यच्चा सहन्त्या शर्म यच्च सहन्त्या व्रतेधारा मधुश्च्युता प्रथेधारा मधुश्च्युत प्रथेधारा मधुश्च्युत उत्सं दुह्रते अक्षितम् उत्सं दुह्रुते अक्षितम् उत्सं दुह्रुते अक्षितम्. So this is what made me to go to the Haisha Suktam. When we are talking about the genesis of Surya Bhagavan, variously being described. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಉಷಾ ದೇವತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಉಷಾ and from there from the lap of Usha Devi, otherwise also called before Ratri Devata is also there. So Surya Bhagavan is said to be the child of the Ratri. So in Aruna Prashna we note that Ratrer Vatsaha ಆಮೇಲೆ ಶ್ವೇತ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಮಗ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ರಾತ್ರಿ ದೇವತಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಶ್ವೇತ, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. And now we are going with the sloka, mantra from 20, no, we have already crossed 30, yes, I want to talk about from 37 in the ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, 36, 37 ಹೌದಾ? So 36-37 ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವಹಿತಂ ಚಕ್ಷುಹು ಅಂತ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಕ್ರಂ ಉಚ್ಚರತು ಒಂದು. ಸಿ ದಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ ದೇವಹಿತಂ ಶುಕ್ರಮುಚ್ಚರತು. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶುಕ್ರ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ. ಶುಕ್ರ ಮೀನ್ಸ್ heat, energy, radiance and all that. So ಅದೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚರತು ಅಂದರೆ is always mobile. The diurnal path of the sun is always marked. Therefore ಅವರು ಶುಕ್ರವನ್ನು ಹೀಟಿಂದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿಂದ he just moves about. Because of him our age also is getting reduced and ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಭಗವಾನ್ ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಸಿ 100 ಆಟಮ್ಸ್. ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ, ನಾವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ. ಈ ಶರತ್ ಸೀಸನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ 6 ಸೀಸನ್ಸ್, ಈ ಶರತ್ಕಾಲ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಶರತ್ ಸೀಸನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ.
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮೂನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವೆದರಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ವೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್. Therefore, Jivema Saradasyatam. And in the next sloka we have seen, Te Sataha Mahaha Mahima Panasyate Adha Deva Mahanasi. Aya Surya Bhagavan, you are simply great. Mahanasi andra arthenu. You are simply great, you are simply brilliant, you are simply that. There is nothing to talk about you as a part of comparison. And therefore, again 2 times ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ ಮಹಾನಸಿ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 36 ಅಲ್ಲಿ 37 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಹಾನಸಿ ಮಹಾನಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಹಾ ದೇವಾನಾಂ ಸೂರ್ಯ ಪುರೋಹಿತ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಸೂರ್ಯ ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋಹಿತ. ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ವಿಭು, ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾಭ್ಯಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is never stopping, it is never breaking, it's never becoming dull. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? Now let us go to this next one. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಓಂ ನಮೋ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೇ. ಓಂ ನಮೋ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೇ. ಓಂ ನಮೋ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೇ. ಮಹೋದೇವಾಯ ತದ್ರುತಂ ಸಪರ್ಯತ. ಮಹೋದೇವಾಯ ತದ್ರುತಂ ಸಪರ್ಯತ. ಮಹೋದೇವಾಯ ತದ್ರುತಂ ಸಪರ್ಯತ. ದೂರೇ ದೃಶೇ ದೇವಜಾತಾಯ. ದೂರೇ ದೃಶೇ ದೇವಜಾತಾಯ. ದೂರೇ ದೃಶೇ ದೇವಜಾತಾಯ. ಕೇತವ್ಯೇ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ. ಕೇತವೇ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ. ಕೇತವೇ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ. ಸೂರ್ಯಾಯ ಸಂಸತ. ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಂಸತ. ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಂಸತ. ಸೊ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೇ ನಮಃ. ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, ಯು ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ Mitra and Varuna. Mitra is the day god, Varuna is the night god. So day and night ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ? ಸೂರ್ಯನೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ you get the feeling that because of Surya Bhagavan, all Vedas have come, all gods have come, everything comes from him only. Therefore, he is said to be Vibhu, and here Varuna Deva and Mitra Deva both are there. And moreover, because of this kind of immense power in Surya Bhagavan, he is said to be Mahodevaha. Mahodeva andre Mahaha is highly powerful, superb. And among all gods, he is also very important. That's why Surya Narayana. Narayana Sabdatvam, Sabda is being accrued even for Surya Bhagavan only.
So Surya Narayana, he is called. That's why he is a Deva. Deva andre artha eno Deepyamana Swabhavaha. Deepyamanaha Yaha Saha Devaha. All people who are famous, all people who are bright and brilliant, and also all people who try to get out to help people, to tell self situations, they're all come under the category of gods. ದೇವರಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವತ್ವ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದೇವತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಹಾದೇವ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಪರ್ಯತ. ಸಪರ್ಯತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್, ಡೂ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಯು ಕುಡ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್? ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ದೇವಜಾತಾಯ ಕೇತವೇ. ಇವರು ದೇವಜಾತಃ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ one out from the gods. And he is having a rank among the gods. And he has got immense brilliance. And moreover, the Surya Bhagavan is visible even at distance, in far off place. He is not next to you at all. Dure drushaha. He is being visible at a distance. But the distance that he is away from all of us does not matter much, but you are able to visualize him because of our own netra or brilliance inside us. And moreover, iವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ is the child of the heavens. ಅಂದರೆ he is found, he is born in heavens, so he will be in heavens. He continues in heaven and he has all heavenly activity. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ದಿವಸ್ ಪುತ್ರಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯ ಶಂಸತ ಅಂತ. ಶಂಸತ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಮ್. ಶಂಸ ಈಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಶಾಪ. ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈಯೋದು, ಶಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಉಪಕಾರ ಈಸ್ ಶಂಸ, ಅನುಪಕಾರ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾಪ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಸತ. ಅಯ್ಯ ಭಕ್ತರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ. ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ. ಸಾಮಾ ಸತ್ಯೋಕ್ತಿ. ಪರಿಪಾತು ವಿಶ್ವತೋ ದ್ಯಾವಾಚ. ಪರಿಪಾತು ವಿಶ್ವತೋ ದ್ಯಾವಾಚ. ಪರಿಪಾತು ವಿಶ್ವತೋ ದ್ಯಾವಾಚ. ಯತ್ರ ತತನ್ನನ್ಹಾನಿ ಚ. ಯತ್ರ ತತನ್ನನ್ಹಾನಿ ಚ. ಯತ್ರ ತತನ್ನನ್ಹಾನಿ ಚ. ವಿಶ್ವಮನ್ಯನ್ನಿವಿಶತೆ. ವಿಶ್ವಮನ್ಯನ್ ವಿವಿಶತೆ. ವಿಶ್ವಮನ್ಯನ್ ವಿವಿಶತೆ. ಯದೇಜತಿ ವಿಶ್ವಾಹಾಪೋ. ಯದೇಜತಿ ವಿಶ್ವಾ ಆಪೋ. ಯದೇಜತಿ ವಿಶ್ವಾ ಆಪೋ. ವಿಶ್ವಾಹೋದೇತೆ ಸೂರ್ಯಃ.
विश्वावोदेति सूर्यः विश्वावोदेति सूर्यः न ते अदेवः न ते अधेवः न ते अधेवः प्रदिवो निवासते प्रथिभो निवासते प्रथिभो निवासते यदेतसेभिः पतरैः यधेतशेभिः पतरैः यधेतशेभिः पतरैः अथर्यसि 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 प्राचीनमन्यत् अनुवर्तते रजा प्राचीनमन्यद् अनुवर्तते रजा प्राचीनमन्यद् वर्तते रजा उदन्येन ज्योतिषा यासे सूर्या उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्या उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्या. So we are making a prayer to Bhagavan Paripatu Ma Satyoktihi and also Vishvatodhyavachayatra Tatannanhani cha. So he is just Tatan means spreading. He is spreading the Satyokti, that is, he is so loyal to his own words. Satyokti. So Tatannanhani. So he is so beautiful. Tatannanhani. So Anhani Tatan. Oh, Anhani means Anhan also means day and night. So Aratri Hagalu Illate. That's why generally Anha means the daytime when Surya Bhagavan is visibly seen up. So Anhani. And again, what more he will do it? Visvam Anyato Nivisate Yadejati Vishwaho. No, I'm sorry. Yeah. Vishwahapo Vishwaho Deti Suryaha. So, Paramatma Surya Narayana Vyejati and Visate Anyat Nivisate, and he has got the new, and he will be found in the sky, and he is growing, developing very much, and whatever amount of water is there in the universe, all that water is in Surya Bhagavan. Vishwa apaha Vishwa hi udeti Suryaha. So Vishwa anavaga Vishwam Vishnuhu anavaga. So you understand, now any and everything is included in this. Adinda Vishwahodeti Suryaha. Surya Narayana is completely totality and universal, and he will be moving forward and he will be rising out, and whatever water is there in the world is in him. So these are all the various personality traits in the Surya Bhagavan.
ನ ತೇ ಅದೇವಃ. ಎಸ್, ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ ಯದೇತಸೇಭಿಃ. ಗುರುಗಳೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ ಪಾಪು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನ ತೇ ಅದೇವಃ. ನ ತೇ ಅದೇವಃ ನ ತೇ ಅದೇವಃ ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ ಪ್ರದಿವೋ ನಿವಾಸತೆ ಯದೇತಸೇಭಿಃ. ಯದೇತಸೇಭಿಃ ಯದೇತಸೇಭಿಃ ಪತರೈರರ್ಥಯಸಿ. ಪತರೆ ಪತರೆ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅಥರ್ಯಸಿ. ಪತರೆ ಅರ್ಯಸಿ ಅಥರ್ಯಸಿ. ಪತರೆ ಅರ್ಯಸಿ ಅಥರ್ಯಸಿ. ಅತರ್ಯಸಿ ಅತರ್ಯಸಿ ಪ್ರಾಚೀನಮನ್ಯತೋ ಅನುವರ್ತತೆ. ಪ್ರಾಚೀನಮನ್ಯತೋ ಅಲುವಕ್ತತೆ ಪ್ರಾಚೀನಮನ್ಯತೋ ಅಲುವಕ್ತತೆ ರಜ ಉದನ್ಯೇನ. ರಜ ಉದನ್ಯೇನ ರಜ ಉದನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್? ಒಂದು ಗುರುಗಳೇ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತ ಸಮೀಪಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯನೂ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರು. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೆಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಮ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ and what you want from him and what he should do for you. Is it not? ರೈಟ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇವಾಗ ಈ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರುವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಈ ಸೂರ್ಯನೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಏನಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಕಾಂತಿ, ಬೆಳಕು. ಸೊ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಥಯಸಿ. ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಇಂಪ್ಲೋರಿಂಗು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ರಾದರ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಸಜೆಷನ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಯುವರ್ ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ವಾಂಟ್. ಹೌದಾ? ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದು ಹೌದು.
ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮಗೂ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಗುರುಗಳೇ. ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ರೈಟ್ ಗುರುಗಳೇ, ಏ ಹೌದು. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿಯೋ, ಹೆಂಗು ಸಮಾಚಾರ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಈ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ವಾ ಅಡುಗೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್, ವಿತ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಟೆಂಪೋ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹಾ. ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಉದೇತಿ ಸೂರ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಹೋದಯತಿ ಸೂರ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ್ ಪುತ್ರಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸಂಸತ. ಇವನು ಆಕಾಶದ ಮಗ, ಹಾ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವನು. ದೊಡ್ಡ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಸತ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜರ ಪುತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕಾಶದ ಪುತ್ರ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ನೀವು ಮಿತ್ರದೇವನಿಗೆ ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಕಂಡು ತರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮಹಾದೇವ. ಅಂಡ್ ವಿಭು ಜ್ಯೋತಿರಥಾಬ್ಧಂ. ನಿನ್ನ ಕಾಂತಿ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿನ್ನ ಮೂಮೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಕಾಭ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕು. ಯಾವ ತರಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗು ರೆಸ್ಟಿಂಗು ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗರೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಾ. ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ ಅಂತ. ಈ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಾಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕವರಪ್ ಮಾಡ್తుందో ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಂಟರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊರತ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಸು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸೌರ ಸೂಕ್ತಂ we are being benefited to note down that we have to develop a kind of equanimous or equi-attitude towards the world and people in general. And disparity comes only when we have some problems. Surya Bhagavanani kuda problems ide. As we go into the Purana and other texts, Surya also has got problems. For example, when Karna dies in Mahabharata, ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ? ಸೂರ್ಯನ ದುಃಖ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ಣನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಮೀನ್ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಣ ಹತ್ರ ಕವಚಕುಂಡಗಳ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೂರ್ಯ ಪಾಪ, ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಶಿಲ್ಪಬು? ದೇವತೆಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಪದವಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರ ಪದವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಗ್ರಹಚಾರಗಳು ಅಂತೆ. ಈ ಮಹಿಷಾಸುರ, ಶುಂಭಾಸುರ, ನಿಶುಂಭಾಸುರ, ರಾವಣಾಸುರ, ಬಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ. they snatched away the positions and placements of respective gods and they became quite ordinary walking in the streets. ರೈಟ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ದಿಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು, ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾರ ಅವರು. ಅಮೃತ.
ಆ ಅಮೃತ ಕುಡಿದಿಂದ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೈ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಾವು ಅಮೃತ ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದಿನ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್, ಡಿಕೆ, ಡಿಸೀಸ್, ಡಿಮಿನಿಷ್. ರೈಟ್ ಗುರುಗಳೇ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಧಿಂಗ್ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನು ಧಿಕ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಭಯ ಎಂಬುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. See, as long when once people commit mistakes and crimes, do you think that they are happy and laughing? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದು. They will be more miserable after doing the act, is it not? ರೈಟ್ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈವನ್ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಋಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಭಯ, ಯಾವಾಗ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ದುರ್ವಾಸ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೆಲೋ. ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ C/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೆಮಿ. ಈ ಅಮರ್ಕಂಟ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಅಮರ್ಕಂಟಕ ಇದು ನಮ್ಮ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ಕೇವ್ ಇತ್ತು, ಗುಹೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ಕೇವ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರು. ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇವ್ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಒಳಗೋದ್ರೆ ಕೇವ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೇನೆ. ನನಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಪವಿತ್ರತೆ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಭಯ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಗುರುಗಳೇ ಹೌದು ಹೌದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಭಯ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಯ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನದಿ ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಆ ಭಯದಿಂದ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, you try to not to misuse yourself into the regarding the water. You are very careful. ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಭಯಕಾರಿ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭಯ ಸಹಾಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 5 ಪಂಚಭೂತಾಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಫಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಯರ್? ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಮಾನ ಅಂಡ್ ಮರ್ಯಾದ. ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗುರುಗಳೇ. ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷರ್, ಮರ್ಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮರ್ಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. 3 ವಾಲ್ಸ್ ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂತಾರೆ, 4ನೇ ವಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಹಾಕೊಂತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3% 75% ವಾಟರು, 25% ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 75% ವಾಟರು, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮಿಗತಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿಶ್ವಾಹೋ ವಿಶ್ವಾಹೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. 39th ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪಹ ವಿಶ್ವಾ ಅಂದರೆ ಆಪಹ ನೀರು, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ. ಪಾಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾ ಹಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಮ್ ಹಿಮ, ಸೆಮ್ ಆಪಹ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತಾನು ಅದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ. So when we are studying this Hora Suktam, it is not a mechanical aspect, but you are trying to understand the philosophy, religion, socialization, and magic and spirituality in all that. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಯ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ರೈಟ್ ಗುರುಗಳೇ. You are going to get capture the entirety of the personality of Surya Bhagavan in this. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ. So we'll Thank you. stop. We have come to 40. Again, we'll continue next. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.